वेलकम टू एक्सीलरेटर क्लासेस। आप जी का इस क्लास स्वागत है। अज असीं डिस्कस करांगे 9th ਅਤੇ +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ फोर्स एंड ला ऑफ मोशन। फोर्स सब तो पहला ਅਸੀਂ फोर्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। देखो फोर्स जेकर फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलीए तो फोर्स की है एक एक्सटर्नल एजेंट आ जिहड़ा किसी बॉडी की स्टेट नूं चेंज कर सकता वा। मैं इत्थे गल कह रहा हाँ कि फोर्स की आ, मान लो इत्थे की आ एक बॉडी आ, एक बॉडी आ ते जेकर ये बॉडी रुकी हुई आ ते जेकर असीं इहदे ते फोर्स लगावांगे तो की होएगा? ये बॉडी मूव कर सकती आ, मतलब चल सकती आ। तो जेकर मैं दूसरी गल करा कि इत्थे एक बॉडी मूव कर रही आ, ये ऑलरेडी मूव कर रही आ। हुण जेकर मैं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फोर्स लगा दा, इधर नूं मूव कर रही किसी वेलोसिटी v दे नाल ते मैं इधरों फोर्स लगा दिता तो हुण की होएगा? हुण जां ते ये बॉडी रुक जाएगी तो जां बॉडी स्लो हो जाएगी। सो आपां कहने आ कि ये स्टॉप कर सकती है, मतलब मोशन नूं की कर सकती है? स्टॉप कर सकती है। तो तीसरी गल कहीए कि मान लो एक बॉडी जा रही आ जां एक फुटबॉल जा रहा वा, हुण ये इस डायरैक्शन में जा रहा वा तो जेकर असीं इहदे ते फोर्स लगाईए, असीं इधरों फोर्स लगा दईए तो इहदी डायरैक्शन की आ चेंज हो सकती है। तो असीं इत्थे लिख दिंदे आ कि ये डायरैक्शन चेंज भी कर सकती है। हुण देखो आपां इत्थे एक बार बार वर्ड यूज़ करना वा स्टेट, कि बॉडी की स्टेट की आ, मतलब स्टेट ऑफ बॉडी। देखो स्टेट ऑफ बॉडी इस स्टेट नूं लिक्विड सॉलिड जां गैस के आधार पर इनू डिफरेंशिएट नहीं करना, मतलब अलग नहीं करना। असी स्टेट किनू कहना वा? असी स्टेट कहना वा कि बॉडी जां ते रैस्ट वाली स्टेट ते आ ते जां मोशन वाली स्टेट ते आ। मतलब ये सारियां की आ, ये स्टेट्स आ बॉडी दियां। ते बॉडी रैस्ट भी हो सकती आ, बॉडी मोशन भी हो सकती आ। तो आपां कहीए कि फोर्स की कर सकती आ? फोर्स बॉडी की स्टेट चेंज कर सकती आ। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। सो बॉडी की स्टेट चेंज कर सकती आ, मतलब क्लीयर हो गया कि बॉडी की स्टेट चेंज होने का मतलब की आ कि जे बॉडी रुकी हुई आ तो बॉडी मूव कर सकती आ, तो जे बॉडी चल रही आ तो वह बॉडी की आ रुक सकती आ। तो तीसरी गल असी की आ, डायरैक्शन भी चेंज हो सकती आ। सो असी देखिया कि फोर्स की आ, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट आ। एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट क्यों कहा मैं? इत्थे इंटरनल एजेंट क्यों नहीं कहता? मैं इत्थे एक वर्ड यूज करदा इंटरनल एजेंट। इंटरनल का मतलब अंदरला तो एक्सटर्नल का मतलब बाहरला। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ मोशन आ ना, ਜਿਹੜਾ भी कोई मोशन आ फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ एक्सटर्नल फोर्सिस पैदा ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। मान लो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੱਸ मूव करेगी? नहीं करेगी। सानू पता वा कि ਇਹਦਾ मोशन की आ, वेलोसिटी की आ, वो जीरो रहेगी, मतलब मोशन जीरो रहेगा। हुण ये जिहड़ी फोर्स वा ये किहड़ी आ? ये इंटरनल फोर्स आ, मतलब अंदरली फोर्स वा। ते जेकर इहो ही बंदा नीचे उतर के फोर्स लगाएगा तो हुण हो सकदा वा कि ये बस जां कार मूव कर जे, क्योंकि हुण की आ ये एक्सटर्नल फोर्स आ। तो मोशन कौन पैदा करदियां वा? मोशन हमेशा ही एक्सटर्नल फोर्स पैदा करदियां, मतलब कॉज ऑफ मोशन किदे करके आ? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के करके ही मोशन पैदा होंदा है, इंटरनल फोर्स के करके मोशन पैदा नहीं होंदा। हुण देखो ये बंदा बस दे विच बैठ के अगली सीट नूं धक्का लगाई जा रहा वा ते बस मूव नहीं कर रही। तो आपां इत्थे की शब्द यूज़ करते हैं कि ये बंदा ते बस ये इक्को सिस्टम आ, ते इक्को सिस्टम दे विच ये अंदर फोर्स लाउंदे पए आ। पर जदों मैं ये गल कही आ कि ये बंदा बस तो उतर के बाहर हो गया, हुण धक्का लाउणा स्टार्ट किया। हुण ये दो सिस्टम आ, एक सिस्टम ए वा ते एक सिस्टम की आ बस वा। मतलब पहला ये दोवें जदों बस के अंदर सवारी सी उदों ये इक्को सिस्टम सी, वन सिस्टम सी। ते जदों ये बंदा उतर के बाहरों धक्का लाउणा स्टार्ट हो गया तो सिस्टम किन्ने हो गए? दो सिस्टम हो गए। तो असी देखा कि जिहड़ी एक्सटर्नल फोर्स वा उही की करदी आ? मोशन नूं पैदा करदी आ। हुण देखो
एक गिलास दे विच पानी आ, असीं कहा कि एक गिलास दे विच कोई पानी लै लो जां लिक्विड लै लो, तो इस पानी दे विच की आ मॉलीक्यूल आ, तो ये मॉलीक्यूल एक दूजे दे नाल इंटरमॉलीक्यूलर फोर्स दे नाल जुड़े हुए। कैमिस्ट्री कहती आ कि इन्हां दे विच इंटर मॉलीक्यूलर फोर्स आ। हुण देखो जेकर इन्हां दे विच फोर्स वा ते इन्हां दे विच मोशन हो सकदा नहीं, क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स वा ना वो किहड़ी फोर्स वा, इंटरनल फोर्स आ। ते इनू मोशन में लियाउण लई किहड़ी फोर्स चाहिदी आ, सानू एक्सटर्नल फोर्स चाहिदी आ, एक्सटर्नल। ते एक्सटर्नल फोर्स किदां, जिवें मोटर चल गई, जदों मोटर चल जाती है तो वह लिक्विड की आ मूव करन डै पैंदा। हुण मोटर ने की कीता, बाहरों फोर्स लाई। हुण तुसीं समझ गए होवोगे कि इंटरनल फोर्सिस मोशन नू पैदा नहीं करदियां, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सिस मोशन नू पैदा करदियां ने। हुण देखो आपां अगे चलदे हां, जिवें आपां फोर्स की डेफिनेशन कीती आ, तो आपां फोर्स दे विच क्या वा कि फोर्स 3 काम कर सकती है, मतलब इहदे कोलों की आ 3 टास्क आ, 3 टास्क हैगियां, 3 ड्यूटियां इहदियां। ये रैस्ट तो मोशन च लिया सकती आ, पहले नंबर ते रैस्ट तो मोशन दे विच, मतलब जिहड़ी चीज़ रुकी हुई आ उत्ते फोर्स लाओ तो वह मूव कर सकती आ। 2 नंबर ते की कहिए मोशन, मोशन तो रैस्ट विच भी लिया सकती आ, मतलब जिहड़ी चीज़ पहलां ही चल रही आ उन्नू रोक सकती है, मतलब रुका सकती है। तो तीसरी चीज़ आ डायरैक्शन का बदलना, मतलब डायरैक्शन नू चेंज कर सकती है। हुण देखो जो ये काम कर सकता वा, मतलब रैस्ट तो मोशन च लिया सकता वा, मोशन तो रैस्ट च लिया सकता वा, डायरैक्शन चेंज कर सकता, उन्नू की बोलांगे, उन्नू बोलांगे फोर्स। वो की आ फोर्स आ। ते फोर्स की आ एक्सटर्नल एजेंट आ, मतलब ये बाहरों एक एजेंट आ जिन्हें रैस्ट तो मोशन च लै आंदा जां मोशन तो रैस्ट विच लै आंदा, ये साडी की आ फोर्स। हुण आपां जेकर फोर्स की डेफिनेशन बनाउणी होवे इत्थों आपां की कहांगे कि फोर्स एक इहो जी चीज़ आ जिहड़ी बॉडी की स्टेट बदल सकती आ। स्टेट का मतलब की आ कि रैस्ट तो मोशन च लिया सकती आ ते मोशन चों रैस्ट च लिया सकती आ, ते तीसरा की आ डायरैक्शन चेंज हो सकती आ। हुण आपां इहदियां टाइप्स देखते हैं। देखो ये किताब दे विच साडे कोलों इहनूं 2 टाइप्स दे विच वंडिया गया, एक वंडिया होया वा बैलेंस्ड फोर्स ते एक वंडिया होया अनबैलेंस्ड फोर्स। साडे कोलों 2 फोर्सिस आ, बैलेंस्ड फोर्स ते अनबैलेंस्ड फोर्स। हुण देखो बैलेंस्ड का मतलब की आ, पंजाबी च असीं कहीए कि स्थिर वा, ते आ की आ अस्थिर वा, ते इहदे नाल फोर्सिस। हुण देखो आपां उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक बॉडी आ, तो मान लो इनू फोर्स लग रही आ इधरों 5। वैसे फोर्स का यूनिट हुंदा जिहड़ा SI यूनिट आ, मैं उन्हूं बाद विच डिफाइन कर दिंदा। SI यूनिट इहदा हैगा वा न्यूटन फोर्स का। जिवें आपां कहंदे ना लेंथ किन्ने किलोमीटर वा, तो आपां इहनूं कहंदे आ फोर्स किन्ने न्यूटन आ, असीं इहनूं न्यूटन दे विच मापदे आ। ते न्यूटन की आ एक साइंटिस्ट का नाम आ, ते जिहदे तो असीं फोर्स का यूनिट रखिया होया वा। ते जेकर तुसीं इदां लिखदे जो ना कि मान लो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, जदों तुसीं कल्ला N पाउणा वा वड्डा पाउणा वा, मतलब वड्डा N पाउणा, ते जदों तुसीं पूरा शब्द यूज़ करना वा तो फिर इस तरीके नाल करना वा। हुण जेकर तुसीं 5 न्यूटन लिखना तो तुसीं इदां भी लिख सकदे जिवें मैं उपर लिखिया कि आ 5 न्यूटन, तो इदां भी लिख सकदे जे पूरा साइंटिस्ट का नाम पैना है तो फिर छोटे अखर तो शुरू होना है। ये हमेशा ही याद रखना फिजिक्स के विच। हुण जिवें मैं कहा कि मान लो इस बॉडी नूं इधरों फोर्स लग रही आ, कितनी लग रही आ 5 न्यूटन, तो मैं कहां कि मान लो इनू 5 न्यूटन फोर्स लग रही आ तो यह बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही, तो फिर यदा की कारण हो सकता? यदा कारण तो फिर एको ही हो सकता कि इनू बैक साइड तो भी उन्नी फोर्स लगन डी होगी कि मान लो इधरों भी फोर्स 5 न्यूटन लगती पई आ, इधर 1 इधर 2 कह दें। हुण देखो एक बॉडी नूं उन्ना जोर ला के इधरों खिंचोगे तो उन्ना जोर ला के इधरों खिंचोगे तो बॉडी मूव करेगी, तो सानू पता बॉडी मूव नहीं करूगी। हुण इत्थे की आ, इत्थे फोर्सिस बैलेंस हो गई वा कि इन्हां ने इस फोर्स नूं बैलेंस कर लिया, तो असीं वेख्या कि जिहड़ी बैलेंस फोर्स आ वो मोशन नहीं बनाउंदी, मतलब वो गति विच नहीं लिया सकदी। जदों बैलेंस फोर्स आ उदों नो मोशन, कोई मोशन नहीं हुंदा। ते जदों अनबैलेंस आ,
ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ F1 8 ਨਿਊਟਨ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ F2 ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, 3 ਨਿਊਟਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ 8 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ? ਇਹ 8 ਲਗਾ ਰਿਹਾ, 8 - 3 5 5 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਰਸਿਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 0 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ 0 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ F1, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ F2, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ F3 ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ F4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਮ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਵਾ। ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਫੋਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਨਿਊਟਨ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ,
फिर तुसीं दसोगे भी इन्हें किधर नूं मूव करना वा जां इन्हें मूव करना वा जां नहीं करना, मतलब इहदे मोशन बारे तुसीं फिर दस पाओगे। इस करके फोर्स नूं दस्सण वास्ते डायरैक्शन की जरूरत है। तो मैगनीट्यूड की आ, जे मैं कहां कि फोर्स 5 न्यूटन, आ 5 की आ, ये मैगनीट्यूड आ। हुण मैं किसी होर थां कहां फोर्स 10 न्यूटन आ, तो आ 10 की आ, ये की आ मैगनीट्यूड आ। मतलब आ जिहड़ा अंक लगा होएगा ना, इनू आपां की कहांगे, इनू मैगनीट्यूड कहांगे। हुण अपनी डेफिनेशन सी कि जेकर सारियां फोर्सिस का सम 0 हो जाए तो फोर्सिस की होणगियां, बैलेंसड होणगियां। हुण देखो इहदे विच फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी आ, तो जेकर वैक्टर क्वांटिटी आ तो असीं इधर वाली साइड जिहड़ी आ पॉजिटिव लैनी आ, इधर वाली साइड की लैनी आ, नैगेटिव लैनी आ। उपर वाली साइड पॉजिटिव ते नीचे वाली साइड नैगेटिव। हुण इहनूं आपां लिखना किद्दां वा, आपां इहनूं इदां लिखना वा, जदों इहदा जोड़ करना ना इस तरीके नाल लिखना F1 पॉजिटिव जमा, हुण की आ, चाहे इनू जोड़ लो F2 नूं, F2 की लेना, नैगेटिव लेना, जमा उपर वाला पॉजिटिव लेना, वो डायरैक्शन पॉजिटिव लई जानी आ, जमा ते नीचे वाला फिर नैगेटिव। हुण देखो हुण मैं इस तरीके नाल करांगा तो इनू सॉल्व करांगे, की आउणा F1 माइनस F2 जमा F3 माइनस F4 0। हुण की आ, इन्हां दा जोड़ 0 हो सकदा वा। इस तरीके नाल असीं कहने आ कि जेकर सारियां फोर्सिस का जोड़ 0 हो जाए तो फिर फोर्सिस की आ, बैलेंस आ, तो उन्हां दे विच कोई मोशन पैदा नहीं हुंदा। हुण देखो इत्थे एक क्वेश्चन हुंदा वा कि एक बॉडी दे उपर बहुत सारियां फोर्सिस लगन रहीआं वा, कि वो मोशन च हो सकदी आ? मतलब कि एक बॉडी ते बहुत सारियां फोर्सिस, मतलब बल जोर लगन डे आ, बहुत सारियां फोर्सिस अपलाई हो रही वा जां एप्लीकेबल आ लग रही हैं, तो की वो बॉडी मोशन विच होएगी जां रैस्ट विच? तुसी दसो जवाब इहदा, मोशन विच होवेगी जां रैस्ट? हुण देखो जेकर किसी बॉडी ते बहुत सारिया फोर्सिस लगन रही वा तो वह मोशन च भी हो सकती है तो रैस्ट च भी हो सकती है। जे वो रैस्ट ते आ, इहदा मतलब की आ, तो उहदे ते सारियां लगन वालियां फोर्सिस का जोड़ की आ, 0 आ। तो जे वो मोशन च आ तो इहदा मतलब वो सारियां फोर्सिस का जोड़ 0 नहीं आ। फिर आपां इत्थे जिद्दां 4 फोर्सिस कहियां, मान लो F1 F2 F3 माइनस F4, जे ये नॉन 0 हुंदा वा फिर की आ, अनबैलेंस आ। तो जे इहदा जोड़ 0 आ जांदा, ये की आ, बैलेंस आ। सो इहदा जवाब की बनेगा कि जेकर एक बॉडी के उपर मल्टीपल फोर्सिस लग रही वा तो उन्हां दा सम जिहड़ा वा वो 0 हो जाए तो बॉडी की आ, मोशन च नहीं होएगी। तो जेकर 0 नहीं आ तो बॉडी मोशन विच हो सकती है। मतलब ये दोवें ही आंसर आ, तुसीं जस्टिफाई करना सिर्फ कि इहदा आंसर इस तरीके नाल देना वा कि जेकर जेकर किसी बॉडी ते मल्टीपल फोर्सिस लग रही वा तो वह बॉडी मोशन च भी हो सकती है। हुण दसना मोशन च किद्दां हो सकती है, जेकर उन्हां सारियां फोर्सिस का जोड़ की आ, नॉन 0 होवे, ते रैस्ट दे भी दसना कि उन्हां फोर्सिस का जोड़ की आ, 0 होवे। सो मैं आस करदा कि हुण तुसीं इह पॉइंट समझ गए होगे कि जेकर किसी बॉडी ते लगन वालियां फोर्सिस का सम 0 होवे तो वह फोर्सिस की आ, बैलेंस होणगियां ते मोशन नहीं पैदा करनगियां। पहली गल, मोशन नहीं पैदा करनगियां। तो ये सी साडा लगभग बैलेंस फोर्स ते अनबैलेंस फोर्स। मैं इन्हूं एक बारी दोबारा रिवाइज करवा दिंदा। असी पहलां कहा कि फोर्स की आ, जिहड़ा किसी बॉडी की स्टेट नूं बदल सकदा जां डायरैक्शन नूं बदल सकदा। तो बाद विच असी कहा फोर्स दीयां 2 टाइप्स आ, बैलेंस्ड फोर्स ते अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की आ, स्थिर बल वा ते इहदे विच कोई मोशन नहीं हुंदा। ते अनबैलेंस फोर्स की आ, हमेशा मोशन पैदा करदियां वा। ते आपां एक पढ़िया कि फोर्स का जिहड़ा यूनिट की आ, मतलब उहनूं काहदे विच मापदे आ, न्यूटन दे विच मापदे आ। ते न्यूटन नूं जे इक्को लैटर लिखना तो वड्डा N पैना, ते जे पूरा नां लिखना तो छोटा N नाल वरतना सी। सो ये साडा बैलेंस ते अनबैलेंस फोर्स आ। हुण आपां इस तो बाद विच न्यूटनस ला ऑफ मोशन देखदे आ। न्यूटनस ला ऑफ मोशन असी NLM भी वर्ड यूज़ कर लें न्यूटनस ला ऑफ मोशन वास्ते। देखो न्यूटन एक मकैनिक्स दे विच बहुत वड्डा साइंटिस्ट होया वा। जिहड़ी ब्रांच असी फिजिक्स की पढ़ रहे हैं ना, मतलब जिवें स्टार्टिंग दे विच असी मोशन दीयां इक्वेशनस देखियां,
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮਕੈਨਿਕਸ ਬੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜੇਕਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਪੈਨ ਵਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਵਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਗੈਸ, ਮਤਲਬ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਲੀਲੀਓ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ S = ut + ½ AT² v² - u² 2as v = u + at। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗੈਲੀਲੀਓਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਲੀਲੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾ। ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਗੈਲੀਲੀਓ ਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਸ਼ਰਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਰਿਮੇਨਸ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਲਡ ਬਾय ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੈਲੀਲੀਓ ਲਾ ਆਫ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਵਾ, ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਟ which can change the state of body। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਆ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਤੇ ਬੱਸ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਜੋ? ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿੱਗਦੇ ਜੋ, ਫਾਲਸ ਬੈਕਵਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਾਲਸ ਬੈਕਵਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ? ਬੱਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾ ਬੱਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? 0 ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਬੈਕਵਰਡ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰੈਸਟ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਪਰਲਾ ਧੜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੋ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਘੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਵਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਕੀ ਆ? ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਸ ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫਾਲਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੋਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਦੋਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ।
क्योंकि नीचे वाला पार्ट जिहड़ा वा बस दे नाल ही मूव करन डै पैंदा ते ये उत्थे रह जांदा ते ये पिछे नूं डिग्गिया होया महसूस हुंदा। हुण बस चल पई, जदों बस चल पैंदी है ना उदों तुहाडा लोअर पार्ट ते अपर पार्ट दोवें ही बस दे हिसाब नाल मोशन च आ जांदे आ। पर फिर जदों बस ने एकदम ब्रेक मारी तो लोअर पार्ट एकदम रैसट में आ जाता तो अपर पार्ट अजे भी मोशन च हुंदा वा, ते इस करके वो की आ अगे नूं डिगदा वा। ये साडियां की आ इनर्शिया दियां एग्जाम्पल्स आ। हुण जिवें मैं इत्थे बस की एग्जाम्पल लैके समझाया वा, तुसीं इत्थे कोई कार दी, कोई घोड़सवारी दी, कोई भी एग्जाम्पल लै सकदे जो इनर्शिया दे विच। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर समझाया, इनू बुक दे विच्चों चंगे तरीके नाल देख लेना। मतलब आस करदा तुहानूं इहदे विच्चों चंगे तरीके नाल समझ लग गई होएगी। सो ये साडा न्यूटन का पहला ला, जिहदे विच असीं इनर्शिया भी पढ़ना वा ते इनर्शिया दियां टाइप्स भी पढ़ना वा। कई बुक्स इत्थे एक टाइप होर दिंदियां वा, इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। मतलब रैसट की गल हो गई आ, मोशन की गल हो गई आ, डायरैक्शन की इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन दे विच मैं सिर्फ यही गल कहांगा कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरैक्शन की आ बदल नहीं सकती। एक गल होर देखो, आपां इहनूं इनर्शिया ऑफ रैसट क्यों कहा जां इनर्शिया ऑफ मोशन च क्यों कहा। मैं इत्थे इनर्शिया मोशन क्यों कहना, देखो जदों ये बस मूव कर रही है ना, लोअर पार्ट ते अपर पार्ट दोवें मूव कर रहे हैं। हुण दोवें की आ मोशन दे विच आ, बस ने ब्रेक मारी, लोअर पार्ट रैसट विच आ गया। पर अपर पार्ट की स्टेज किहड़ी सी, अपर पार्ट की स्टेज सी वो मोशन दे विच, मतलब वो मोशन दे विच रहना चाहुंदा वा, तां ही ते वो अगे डिग्गा। ये की आ, मतलब बॉडी दी अपनी स्टेट दे विच बरकरार रहना, इनू बोलदे आ इनर्शिया। आपां क्या सी ना कि इनर्शिया दे विच की कहा जांदा वा कि कोई बॉडी अपनी स्टेट नहीं बदलदा। हुण देखो आ बॉडी रैसट ते आ ते आपां की कहांगे, इहदा इनर्शिया रैसट आ, मतलब ये अपनी स्टेट नहीं बदलना चाहुंदा, ये रैसट दे उपर आ। जे कोई बॉडी मूव कर रही आ तो उहदा इनर्शिया की आ, मोशन आ। ते उसी तरीके नाल इत्थे की आ इनर्शिया ऑफ मोशन क्यों कहा, क्योंकि ये बॉडी मोशन दे विच रहना चाहुंदी सी, पर बस दे रुकण दे नाल इनू रुकना पैना वा ते ये अगे नूं डिग्गी आ। ये उहदी इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल आ।